जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Maye. Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada. Jai Vishnupada Paramahamsa Parivragacharya Stotra Satasi Srimati's Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahamsa Parivragacharya Stotra Satasi Srimati's Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपियन श्यामकुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious assembled devotees, Hare Krishna. All glorious, all glorious, all glorious Shri Guru and Gauranga. All glorious, all glorious Shri Prabhupada. So Bhagavad Gita lende 4th adhyayam 9th shlokam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கிய ஆச்சாரியர் அபய சரணாரவிந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். கூட சொல்லுங்க. ஜன்ம பிறப்பு, கர்ம செயல், ச மேலும், மே எனது, திவ்யம் திவ்யமானது, ஏவம் இவ்வாறாக, யஹ எவனொருவன், வேத்தி அறிகிறானோ, தத்வதः உண்மையில், தியக்த்வா நீத்த பின், தேகம் இந்த உடலை, புனக மீண்டும், ஜன்ம பிறப்பு, ந இல்லை, ஏத்தி அடைவது, மாம் என்னிடம், ஏத்தி வந்தடைகிறான், ச அவன், அர்ஜுன அர்ஜுனனே. மொழிபெயர்ப்பு கூட சொல்லுங்க. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். பொருளுரை: பகவான் தனது திவ்யமான லோகத்திலிருந்து
இறங்கி வருவதை பற்றி ஏற்கனவே 6வது பதத்தில் விளக்கப்பட்டது. பரமபுருஷ பகவானின் பிறப்பை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிந்தவன் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் ஆவான். எனவே அவன் தனது தற்போதைய பௌதீக உடலை நீத்தவுடன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்புகிறான். பௌதீக பந்தத்திலிருந்து ஆத்மா விடுதலை பெறுவது எளிதானதே அல்ல. அருவவாதிகளும் யோகிகளும் பற்பல துன்பத்திற்கும் பிறவிகளுக்கும் பிறகே முக்தி அடைகின்றனர். இறைவனின் பிரம்ம ஜோதியில் கலக்கும் அவர்களது முக்தியும் முழுமையானதல்ல. இப்பௌதீக உலகிற்கு மீண்டும் திரும்பும் அபாயம் அவர்களுக்கு உண்டு. ஆனால் இறைவனின் உடல் மற்றும் செயல்களின் தெய்வீக இயற்கையை அறிந்துள்ள பக்தன் இவ்வுடலை நீத்த பின் இறைவனின் திருநாட்டை அடைவதுடன் இப்பௌதீக உலகிற்கு மீண்டும் திரும்பி வரும் அபாயத்திலிருந்து விடுபடுகின்றான். பிரம்மசம்ஹிதை பதம் 5.33 கடவுளுக்கு பற்பல ரூபங்களும் அவதாரங்களும் இருப்பதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்வைதம், அச்சுதம், அநாதிம், அனந்த ரூபம். இறைவனுக்கு அநேக தெய்வீக ரூபங்கள் இருப்பினும் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே முழுமுதற் கடவுளே. பௌதீக அறிஞர்களாலும் அனுபவத்தை நம்பும் தத்துவ ஞானிகளாலும் இதனை கிரகித்து கொள்ள இயலாத போதிலும் இந்த உண்மை உறுதியான நம்பிக்கையுடன் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். புருஷபோதினி உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஏகோ தேவோ நித்திய லீலானு ரக்தோ பக்த வியாபி ஹிருதயந்தராத்மா. ஒரே பரமபுருஷ பகவான் தனது கலங்கமற்ற பக்தர்களுடன் பற்பல தெய்வீக ரூபங்களின் மூலம் நித்தியமாக லீலை புரிகின்றார். இதே வேத கருத்து கீதையின் இப்பதத்தில் பகவானாலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்மையை வேதங்கள் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானின் அதிகார பலத்தால் ஏற்றுக்கொள்பவனும் தத்துவ கற்பனைகளில் காலத்தை வீணடிக்காதவனும் முக்தியின் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். இவ்வுண்மையை நம்பிக்கையுடன் ஏற்பதால் ஒருவன் சந்தேகமின்றி முக்தி அடைகின்றான். தத்துவம் அசி எனும் வேத கருத்து இவ்விஷயத்தில் பொருந்தும். பகவான் கிருஷ்ணரை பரமனாக ஏற்பவன் அல்லது அவரிடம் சென்று நீரே பரபிரம்மன், பரமபுருஷ பகவான் என்று கூறுபவன் உடனே முக்தி பெறுவது நிச்சயம். இதன் விளைவாக அவன் பகவானுடனான தெய்வீக உறவில் நுழைவது உறுதி. வேறு விதமாக கூறினால் இத்தகு நம்பிக்கையுடைய பக்தன் பக்குவ நிலையை அடைகிறான். இது பின்வரும் வேத வாக்கியத்தால் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி நான்யக பந்தா வித்யதே அயனாய. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அறிவதால் ஒருவன் பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுபட்டு முக்தியின் பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். இப்பக்குவத்தை அடைவதற்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை. ஸ்வேதாஸ்பதர உபனிஷதம் பதம் 3.8. பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக அறியாதவர்கள் தமோகுணத்தில் உள்ளனர். தேன் பாட்டிலை வெளியிலிருந்து நக்குவதைப் போல தங்களது ஜட புலமையினால் பகவத்கீதைக்கு விளக்கமளிக்கும் அத்தகு தமோகுண மக்கள் முக்தி பெறுவது சாத்தியமல்ல. இதுவே வேறு வழியில்லை என்று மேலே கூறப்பட்டதன் பொருளாகும். அனுபவத்தை நம்பும் இத்தகு தத்துவவாதிகள் ஜட உலகில் மிகப்பெரிய பதவிகளை பெற்றாலும் முக்திக்கு தகுதி உடையவர்கள் அல்லர். அத்தகு கர்வமிகு ஏட்டறிஞர்கள் கிருஷ்ண பக்தரின் காரணமற்ற கருணைக்காக காத்திருக்க வேண்டியதுதான். எனவே நம்பிக்கையுடனும் அறிவுடனும் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து பக்குவம் அடைவது அவசியம். ஓம் தத்சத். जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखावितां च. हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோரும் இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாருக்கும் தூக்கம் வரும். ஆல்மோஸ்ட் 11 o'clock. ரொம்ப பசிக்கும். இருந்தாலும் ஜன்மாஷ்டமி இப்படி தான் இருக்கும். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் 7th chapterல ஒன்று சொல்கிறார். மனுஷானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சத் யததி சித்தயே யததாம் அப்பி சித்தானாம் கஷ்சின் மாம்யதி தத்வதா அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா இன்றைக்கி மத்தியானம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம் thousands of people இருந்தாங்க. மேபி இப்போ கவுண்ட் பண்ணால் மேபி 100-150 அவ்வளோதான் இருப்பாங்க. இது மாதிரி ஸ்லோகத்தை இப்போ நான் சொன்னது. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், பல கோடி பேர் இல்லை, யாரோ ஒருத்தர் தான் இந்த சாஸ்திரம் என்னன்னு கேள்வி கேட்பான். கேள்வி ஒருத்தர் தான் கேட்பான், இது என்னது அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இல்லையா. அதில் பல கோடி பேர்த்தில் யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் புரியுமா. அது எல்லாருக்கும் புரியாது. ஈவன் தோ இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன், எல்லோரும் ஸ்டே பேக் பண்ண முடியாது. எல்லாம் அது மீறி தான் ஸ்டே பேக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, மகாரதி பார்க்கணும், கடைசியில் பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு போகணும். எல்லாரும் அந்த முயற்சி எடுக்க முடியாது, எல்லாராலும் முடியாது. கிருஷ்ணரே சொல்கிறார். அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துலையும் சொல்கிறார், பகுநாம் ஜென்மனாமந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே. பல கோடி ஜென்மம் எடுக்கணும் அர்ஜுனா அப்படிங்கிறார், புரியணும்னா. இந்த ஸ்லோகத்தில் தத்துவத்தா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது. தமிழ் என்ன? தத்துவத்தானா ட்ரூத், உண்மை. தத்துவத்தா இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு வார்த்தை முக்கியம்தான். இருந்தாலும் தத்துவாங்கிற வார்த்தை வச்சு நான் பேசுகிறேன். சரியாக புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு தத்துவத்தா, பகவானோட செயல் சரியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கிலீஷில் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பரிபூர்ணமான உண்மை. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சிம்பிளாக சொல்கிறேன். இந்த உலகத்தில் சில பேர் நினச்சிட்ருக்கலாம், ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட், ஒரு நல்ல ஒய்ஃப் கிடைச்சா லைஃப் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லோரும் நினைப்பாங்க. அது உண்மையெல்லாம் கிடையாது. அது உண்மை கிடையாது. கொஞ்சம் உண்மை இருக்குது, 100க்கு 100 உண்மை கிடையாது. லிட்டில் ட்ரூத். சில பேர் நினைக்கலாம் நல்ல வசதி வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலான்னு, அது 100க்கு 100 உண்மை கிடையாது. சில பேர் நினைக்கலாம் நல்ல பேரு புகழ்ந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், அதுவும் 100க்கு 100 உண்மை கிடையாது. சில பேர் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கலாம், அதுவும் 100க்கு 100 உண்மை கிடையாது. அதெல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் உண்மை இருக்குது, 100க்கு 100 உண்மை கிடையாது. பாகவத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் கொடுக்குறாங்க, சத்தியம் பரம் தீமஹி. கிருஷ்ணா பரம சத்தியம், சத்தியம் அவர். இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா, நான் முன்னாடி சொன்னேன், லைக் நல்ல ஹஸ்பண்ட் நல்ல ஒய்ஃப் கிடைச்சா 100% சந்தோஷம்லாம் கிடைக்காது. ஒருவேளை இல்லைன்னா கிடைக்குமானா அப்படியும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு உண்மை இருக்குது, கிருஷ்ணா உள்ளே வந்துட்டார்னா 100% சந்தோஷம் வந்துடும், இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். அப்படின்னா
எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும், மோசமாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணா உள்ளே வந்துட்டு எல்லாம் சரியாயிடும். அதனால தான் கிருஷ்ணா பரம சத்தியம்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் மேபி நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருப்பீங்க, சில பேர் வந்து ஒரு டிபேட்னு கூட வச்சுக்குவாங்க. ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கணுமா, நியூக்ளியர் ஃபேமிலி இருக்கணுமா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கிருஷ்ணா இல்லைன்னா ரெண்டும் மோசம்தான். ஓகே, அது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம், நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம். கிருஷ்ணா இல்லைன்னா ரெண்டுமே கஷ்டப்படுவாங்க. அதை டிபேட் பண்ணுறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது. நிறைய பேர் அப்படி தான் டிபேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒருத்தர் இது சரிம்பாங்க, ஒருத்தர் அது சரிம்பாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணா உள்ள வந்தால் தான் எல்லாமே சரியாக மாறும். அதனால் ஒரு சத்தியம்பாங்க. ஈசோபநிஷத்தில் பூர்ணம் சொல்லுவாங்க. ஓம் பூர்ணமிதம் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா பூர்ணமானவர். அவர் வந்தார்னா அந்த இடத்துல எல்லாமே பூர்ணமாக மாறிடும். அங்கே எல்லாமே தானாக மாறும். அது பகவான் அனுகிரகத்தில் மாறும். அதுதான் கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறார், தத்துவத்தகாங்கிறார், புரிஞ்சுக்கோங்கிறார். அந்த கிருஷ்ணா இல்லாமல் நான் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் 100% ஹாப்பினஸ் எல்லாம் கிடைக்காது. ஆனால் இந்த உலகத்தில் அது ட்ரை பண்ணுறாங்க. பகவான் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. அது முடியாது, இம்பாசிபிள். இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணா பகவத்கீதா 18th சாப்டரில் ஒன்று சொல்லுவார், யதத்தக்ரே விஷமேவா பரிணாமே அமிர்தோபமம் தத் சுகம் சாத்வீகம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படின்னா இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும். கிருஷ்ணர் இனிஷியலாக விஷமேவா, முதல்ல விஷம் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எல்லாம் முழிச்சிருக்கீங்க, எப்படா 11:30 ஆகும், லைக் 12 o'clock பிரசாத் எப்போ கிடைக்கும், வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போகலாம். ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்களும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். பல வருஷம் வந்தவங்க பழகிடும். இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து இந்த மகாரதி பார்ப்போம், நாமத்தை கேட்போம், பிரசாதம் எடுப்போம். இது ஒரு ரிசல்ட் அமிர்தம் கொடுக்கும். இது கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், எத்தக்கிறே விஷமேவா, விஷம் மாதிரி தான் இருக்கும் அர்ஜுனா, அப்புறம் அமிர்தமாக மாறும் அர்ஜுனாங்கிறார். அது வந்து சாத்வீகமான சுகம், அது நல்லது. அது ஸோ பகவான் நோக்கி போகும் பொழுது சேலஞ்சஸ் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக சேலஞ்ச் இருக்கும். சொல்லப்போனால் ஈவன் நம்மளோட மெட்டீரியல் லைஃப்லேயும் சேலஞ்ச் எல்லாம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. சில பேர் சொல்லுவாங்க மெட்டீரியல் லைஃப் சேலஞ்சு பரவாயில்லையாட்டிருக்கும்பாங்க. சேலஞ்ச் ரெண்டுலுமே இருக்கும். அப்போ இதுக்கு ஆச்சாரியாஸ் ரொம்ப அழகாக ஒரு கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. மெட்டீரியல் லைஃப் சேலஞ்சு ஃபேஸ் பண்ணி ஜெயிக்கிறதோட ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் சேலஞ்சு ஃபேஸ் பண்ணி தோக்கிறது மேல். இது ஃபார் பெட்டர் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங். அஃப்கோர்ஸ் அது பார்க்குறதுக்கு தோக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது ஜெயிச்ச கணக்கு தான். அது ஜெயிச்ச மாதிரி. இதுதான் தத்துவா. அதுதான் கிருஷ்ணர் தத்துவத்தாங்கிறார், புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். அப்படின்னு இத்தனை பேர் இங்கே வெயிட் பண்ணுறோம். இதுக்கு ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நத்திங் கோஸ் வேஸ்ட். எனக்கு கிருஷ்ணா கனெக்ட் ஆகிறதுனால இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் விரதம் இருக்காங்க, பலவிதமான சேவைகள் செய்கிறாங்க. நத்திங் கோஸ் வேஸ்ட். இதுக்கெல்லாம் ரிசல்ட் இருக்குது. அது எப்படி வரும்னு தெரியாது, ஆனால் வரும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் தத்துவத்தா, புரிஞ்சுக்கோங்கிறார். இது புரிஞ்சுக்கிட்டால் என்ன நடக்குங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தில் ஃபலஸ்துதி இருக்குது. இதே ஸ்லோகத்தில் 3rd and 4th லைன், தியக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைத்து மாமேதி சோ அர்ஜுனா. இது புரிஞ்சுக்கிட்டால் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் இருக்காது உனக்கு. ஃபலஸ்துதியும் கொடுக்குறார். ஸோ அப்போ பகவானோட செயல்கள் இட்ஸ் நாட் ஆர்டினரி. ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஆர்டினரி மாதிரி தெரியும். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாகவதம் படிச்சிங்கன்னா வரும். கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தோன்றும் பொழுது எல்லா கிரகங்களும் ஆஸ்பீஷியஸ் பொசிஷன் போகும். அதுக்காக பகவானுக்கு ஜாதகம் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் கிடையாது. அதெல்லாம் நமக்கு தான் இருக்குது, பகவானுக்கு கிடையாது. இது லீலா. அது லீலா. அவருக்கு ஜாதகம் ஒன்று கிடையாது. பட் அந்த கிரகங்கள்லாம் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறாங்க. ஓகே, அந்த கிரகங்கள்லாம் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறாங்க.
ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் அப்படிங்கிறார். இந்த கிரகங்களுக்கெல்லாம் அதிபதி இருக்காங்க, தேவர்கள். அந்த தேவர்கள் உண்டாக்குறதே கிருஷ்ணா தான். ஸோ அவர் வரும்போது எல்லா தேவர்களும் ஆஸ்பீஷியம் எல்லாம் சேவை செய்வாங்க. ஸோ இது கிருஷ்ணாக்கு மட்டும் கிடையாது, ரொம்ப முக்கியம். யார் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறாங்களோ அவங்க ஜாதகத்தில் ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆஸ்பீஷியஸாக மாறிடும். இது ஆக்சுவலி நடக்கும். வெறும் பகவானுக்கு மட்டும் இல்லை, பகவான் நாம சொல்கிறவங்களுக்கு கூட தேவரெல்லாம் ஆஸ்பீஷியஸாக மாறுவாங்க. இது டிவோட்டிக்கு நடக்கும். இது டிவோட்டிக்கு மட்டும்தான், மற்றவங்களுக்கு நடக்காது. இது ஓன்லி ஃபார் டிவோட்டி. அதனால தான் கிருஷ்ணா கடைசியில் சொல்கிறாரு மன்மனா பவ மத் பக்தோ, என் பக்தன் ஆயிடுங்கிறார். அப்போது ஒருத்தர் பகவான் கிருஷ்ணரோட பக்தனாக மாறும் பொழுது எல்லாமே ஆஸ்பீஷியஸாக தான் மாறும். ஆனால் அது புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். அடிக்கடி இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுவேன், தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி உங்களுக்கு மேபி நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மலேசியாவிலேருந்து ஒரு விமானம் காணா போச்சு. இப்போ அது காணா போச்சு, இன்னும் தெரியாது. அது நைட்டில் அந்த விமானம் கிளம்புச்சு, சைனாக்கு போகிற விமானம் கிளம்பி ஒரு மணி நேரத்தில் அவ்வளோதான், ரேடார்லேருந்து காணாது. இன்றைக்கும் கண்டுபிடிக்கல. இன்றைக்கி அந்த விமானம் எங்கே இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அந்த விமானம் சில பேர் மிஸ் பண்ணாங்க, டிராஃபிக்கில் மாட்டி இந்த ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணவெல்லாம் இருந்தான். போச்சடா ஃப்ளைட் மிஸ் பண்ணிட்டோம், நமக்கு கெட்ட நேரம் அப்படின்னு நினச்சான். 1 மணி நேரம் கழித்து நினச்சா நல்ல நேரம் நமக்கு, நல்ல வேலை மிஸ் பண்ணேன் நான் ஃப்ளைட்டு அப்படின்னா. 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கெட்ட நேரம் நினச்சாங்க, 1 மணி நேரம் கழித்து இல்லை இது நல்லது தான் நடந்திருக்கு. த சேம் வே ஒரு பக்தரோட லைஃப்பில் நிறையா நடக்கும், ஆனால் ஆக்சுவலி எல்லாமே நல்லதாக தான் நடக்கும். அது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நீங்கள் ராமாயணத்தில் கூட ஒன்று பார்க்கலாம், எஸ்பெஷலி ஜட்டாயுவோட அவரோட சரித்திரத்தில். ஜட்டாயு வந்து ராம பக்தர் ரொம்ப. அவர் ஜட்டாயு வந்து தசரதனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஜட்டாயும் தசரதன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ தசரதன் வந்து ஜட்டாயுவுக்கு பார்த்து கேட்குறார், ஏதாவது வரம் வந்தால் கேள் நான் தரேன். இப்போ ஜட்டாயு சொல்கிறார், உங்கள் மகன் என் மகன் ஆகணும் பார். உங்கள் மகன் வந்து என் மகன் ஆகணும், ஏன்னா ராமா. ஸோ இது சம்டைம்ஸ் புரியாது, என்னோட உங்கள் மகன் என் மகன் எப்படி ஆவாங்க. ஜட்டாயு பியூர் டிவோட்டி, அவர் பக்தர். அவர் ஒன்று நினைக்கிறான்னு அது நடக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம், கடைசியில் ஜட்டாயு ராவனுக்கு சண்டை போடுவாங்க. அந்த சண்டையில் ஜட்டாயு வெளியில் பார்க்குற தோக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், கீழே விழுந்துருவார், ரக்கையெல்லாம் கட்டாயிரும். ராவணம் போயிடுவான். அப்படியே ராமர் வந்து ஜட்டாயு பார்த்து ஈமச்சடங்கு அவர் தான் செய்வார். கடைசியில் மகனாக தான் எல்லாம் செய்கிறார். ஏன்னா ஜட்டாயு கேட்குறார், உங்கள் மகன் என் மகன் ஆகணுங்கிறார். ஒரு டிவோட்டி சொன்னால் அது நடக்கும். ராமர் செய்கிறார், ஈமச்சடங்கெல்லாம் செய்கிறார். ஸோ பாகவத்தில் கூட சொல்லப்படுது, ஆச்சாரியாமா விஜானியம் அப்படிங்கிறார். ஆச்சாரியா பியூர் டிவோட்டிஸ், அவங்க வந்து சாக்ஷாத் பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவங்க பகவான் மாதிரி, அவங்க பகவான் கிடையாது, அந்த பகவான் மாதிரி அவங்க. பாகவத்தில் வருது. கிருஷ்ணர் வந்து உத்தவர்கிட்ட சொல்கிறார். ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாத் ஆச்சாரியா அவர் சொல்கிறார், ஜஸ்ட் சிம்பிளி சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஜஸ்ட் சிம்பிளி சாண்ட் அப்படிம்பார். ஆச்சாரியா சொல்கிறேன்னு அது உண்மை. ஒருத்தர் உண்மையிலே சாண்ட் பண்ண அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க லைஃப்பில் எல்லாமே ஆஸ்பீஷியஸ் தான் நடக்கும். அது புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு குழந்தை இருக்குது, அந்த குழந்தை வந்து அவங்க அப்பா அம்மா காலையில் நாள் ஜாமுன்லாம் ஊட்டுவாங்க, சாயங்காலம் நல்ல சளி வந்துன்னு வைங்க, ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் ஊசி ஏற்றிடுவாங்க. காலையில் ஸ்வீட்டு கொடுக்குற, ராத்திரி ஊசி ஏற்றுற. ஆக்சுவலி அந்த பெற்றோர்கள் ரெண்டுமே கருணை தான். பாசத்தில் ஜாமுன்னு விட்டுறாங்க, அதே பாசத்தில் ஊசியும் ஏற்றுறாங்க. ரெண்டுமே பாசம்தான், துவேஷம் கிடையாதாங்க.
ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு புரியாது, அது அழுகும், என்னடா அப்பா அம்மா இப்படி பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒருத்தர் ஹரிநாமா சொல்கிறாங்க அப்படின்னால அவங்க லைஃப்பில் எல்லாமே ஆஸ்பீஷியஸாக தான் போயிட்டுருக்கும். அந்த குழந்தை மாதிரி நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது, அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் ஹரிநாமா தொடர்ந்து சொல்ல 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 புரியும். என்ன சொல்ல சொல்ல பகவான் அனுகிரகத்தில் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். தத்துவத்தான்னு சொல்கிறா இல்லையா, நல்லா புரியும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவோட்டி அமைதியாக எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருப்பார். இது கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 12th சாப்டரில் சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், டிவோட்டி எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறார். ஒருத்தர் ஹரிநாமா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க வைங்க, அவங்களுக்கு வர டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் டெம்பரரி டிஸ்டர்பன்ஸ் தான், அதெல்லாம் பெர்மனெண்ட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் பெர்மனெண்ட், டெம்பரரியாக தான் இருக்கும். அது நாமளும் புரிஞ்சுக்கணும், அது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஓகே, வருது. கிருஷ்ணர் ஏதோ எனக்கு புரிய வைக்க பார்க்குறார், பகவான் வந்து புரிய வைக்க பார்க்குறார். இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணா இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் புரிய வைக்க பார்க்குறார். என்னென்னா ரியாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். ரியாலிட்டி அப்படின்னா உண்மை. ரியாலிட்டின்னா உண்மை, புரியுது இல்லையா? ரியாலிட்டி வேர்டு புரிஞ்சால் சரி. அவன் ஏன்னா ரியாலிட்டி புரிஞ்சுக்க ரொம்ப கஷ்டம், நாட் ஈஸி, அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. இது வந்து பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரே சொல்கிறார், ரியாலிட்டி புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம். ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரதா அப்படிங்கிறார், கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்கிறார். ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகா, மாத்ரா ஸ்பர்ஷஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாக ஆகம் அபாயனு அனித்யஸ். மாத்ரா ஸ்பர்ஷ அப்படின்னா சென்ஸ் பர்செப்ஷன். அப்படின்னா என் மனசுக்கு சிலது தோணும். ஓகே, மனசுக்கு தோணும், இது சரின்னு தோணும், மேபி அது தப்பாக கூட இருக்கும். அது தப்பாக தான் இருக்கும், ஆனால் சரியாக இருக்கும். இது இனிஷியலாக புரிஞ்சுக்க ரொம்ப கஷ்டம். இது கிருஷ்ணரே சொல்கிறார், உனக்கு தோணுது அப்படியே கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார். ஏன்னா ரியாலிட்டி அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது, நமக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தான் அது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் கடைப்பிடிக்கிறதுங்கிறது சில பேர் தான் பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த ரியாலிட்டி புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளோ கடினம். ஆனால் அவ்வளோ கடினமாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து சுலபமாக்குறார். ஜஸ்ட்டு நாமா கொடுத்து சுலபமாக்குறார். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரு காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது, இல்லைன்னு கிடையாது. ஒரு காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை அவரை புரிஞ்சுக்கணுன்னா நிறையா விதமான தவங்கள் இருக்கும், நிறையா தவங்கள். பட் கலியுகத்தில் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறாங்க. இது பெரிய கருணை. ஆனால் இது எல்லாராலையும் ரீச் பண்ண முடியல. நாட் எல்லாரும் டக்குன்னு எடுக்க மாட்டாங்க. இன்றைக்கி ஒரு 1000 பேர் பக்கம் வந்து நிறைய பேர் நாமா சொன்னாங்க, நிறைய குழந்தைங்கள்லாம் வந்தாங்க, பிரசாதம் எடுத்துக்கிட்டாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க. இட்ஸ் எ பியூட்டிஃபுல் மெடிடேஷன். நேற்று கூட நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பகவான் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் பண்ணாங்க. ஜஸ்ட் அவங்க வந்துட்டு போன மாதிரி இருக்கும், பட் அவங்க எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கும். மேபி அது அவங்களுக்கும் தெரியாது, அவங்க எல்லாருக்கும் நல்லது நடக்கும். ஆனால் அது எப்படி நடக்கும்னு நாம் சொல்ல முடியாது, நம்மளால் முடியாது. ஆனால் நடக்கும், இட்ஸ் நோ டவுட், அதில் சந்தேகம் கிடையாது. ஏன்னா இது கிருஷ்ணர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உத்தரவாதம். ஸ்வல்பமப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகத்தோ பயாத்துங்கிறார். அந்த கொஞ்சமாக அந்த தர்மம் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்க மாதிரி தத்துவத்தா அந்த தத்துவம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நெக்ஸ்ட்டு ஜென்மம் எடுக்க மாட்டேன். இதுவும் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்தான். ஓகே, என்ன எடுக்கலின்னா என்னன்னு சில பேருக்கு புரியாது. பட் கொஞ்சம் இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா வேண்டாம், அடுத்த ஜென்மம் வேண்டாம்பாங்க. சம்டைம்ஸ் லைஃப்பில் அடி மேலே அடி விழுகும் போது போதுன்னா இந்த ஜென்மம்பாங்க. திடீர்னு பேங்க் பேலன்ஸ் கொஞ்சம் கூடிடுச்சுன்னு வைங்க, மறுபடியும் மறந்துடுவாங்க. ஏன்னோ இந்த உலகம் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒருத்தர் பகவத்கீதா டெய்லி படிக்க தான் ரியாலிட்டி புரியும். இந்த ரியாலிட்டி புரியும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வாழ்க்கையில் அமைதி வரும். ஏன்னா கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொல்கிறார்,
பரமாத்மேதி சாப்பியுக்தோ தேஹஸ்மின் புருஷ பரா. நான் எல்லாரோட தேகத்திலும் இருக்கேன், பரமாத்மாவாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அவர் நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் நம்ம கூட ஒரு நபர் நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்காங்க. ஒரு நபர் இருக்கார், ஆனால் அந்த நபர் யாருன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நபர் என் கூட இருக்க மாட்டாரான்னு எங்கெங்கேயோ தேடுறேன், ஆனால் என் கூட தான் இருக்கார், எனக்கு தெரியல. எங்கெங்கேயோ தேடுறேன். ஹஸ்பண்டாக கிடைப்பாங்களா, ஒய்ஃபாக கிடைப்பாங்களா, இல்லை மகனாக கிடைப்பாங்களா, ஃப்ரெண்டாக கிடைப்பாங்களா, தேடிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனால் என் கூட தான் இருக்கார் அவர், நமக்கு தெரியல. அது காட்டி கொடுக்கறது ஆச்சாரியா, குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத், இன்னும் எத்தனை ஆச்சாரியாஸ் அவன் காட்டி கொடுக்கான். கூடவே ஒருத்தர் இருக்கார், ஒரு பர்சன் இருக்காங்க. ஸோ அந்த பர்சன் தான் இதெல்லாம் பேசுகிறார் பகவத்கீதையில். நான் இருக்கேன், டோன்ட் வரி. கிருஷ்ணர் சொல்கிறான், நான் இருக்கேன். அதுதான் மாமேக்கம் சரணம் ரச்சா, நான் சொன்னபடி கேள், நான் பார்த்துக்கிறேங்கிறார். மா சுச்சா, பயப்படாதேங்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் 100% ட்ரூ. இந்த உலகத்தில் எதேதோ நம்புகிறோம். ஏன் வியாசதேவர் சொல்கிறது நம்பக்கூடாது? நம்ம வேதமெல்லாம் எழுதியிருக்கார், ஏன் அவர் நம்பக்கூடாது? பகவானையா நம்பக்கூடாது? இந்த உலகத்தில் பல விஷயங்கள் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்புகிறோம். ஒரு பஸ் ஏறுறோம்னா ஒரு நம்பிக்கையில் தான் ஏறுறோம். அந்த டிரைவர் யாருன்னு கூட தெரியாது, ஒரு நம்பிக்கை தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்கன்னு. ட்ரெயின் ஆர் ஃப்ளைட் ஏறுறோம், பைலட்டு பற்றி நமக்கு தெரியுதா, ஒரு நம்பிக்கையில் தான் ஏறுறோம். பட் ஏன் கிருஷ்ணர் நம்பக்கூடாது, பகவத்கீதை நம்பக்கூடாது? பல ஆயிரம் வருஷமாக பல பேர் இது படிச்சிருக்காங்க, ரிஷிகள் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, லார்ட் சிவா சொல்கிறார், பிரம்மா சொல்கிறார், எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. இது ஏன் நம்பக்கூடாது? எதையோ நம்புகிறாங்க, ஏன் சாஸ்திரம் நம்பக்கூடாது? ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கணும், ட்ரை பண்ணால் தான் தெரியும். பட் இதில் என்ன பெரிய விஷயம்னா, ட்ரை பண்ணாலே ரிசல்ட் வரும். திஸ் நோ டவுட். ஆன்மீகத்துக்கும் பௌதீகத்துக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம்னா, மெட்டீரியல் லைஃப்பில் ஒரு காரியம் முழுசாக முடித்தா தான் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஆனால் ஆன்மீகத்தில் முடிக்கலனா ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஈவன் முடிக்கலனா ஒரு ரிசல்ட் வரும். தட்ஸ் பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஆச்சாரியா சொல்கிறாங்க, சிம்பிளி சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இந்த நாமா சொல்லிக்கிட்டு ஜஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருந்தா, நோ டவுட் கிருஷ்ணர் சொல்கிற மாதிரி சமாஹாத்மா சுதுர்லபஹா அப்படின்னு ரொம்ப ரேருங்கிறார். மேபி இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் ரேராக மாறிடலாம் பகவான் அனுக்கிரகத்தில். ஓகே, கிருஷ்ணா எதுனாலும் பண்ணுவார். ஏன்னா அவரு சொல்கிற ரேர். ஏன்னா இன்னைக்கு காலையிலேருந்து எவ்வளோ கூட்டம் இருந்தது, அதாவது ஃபியூ மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கும், நிறைய பேர் இருக்க முடியாது, கஷ்டம்தான், டிஃபிகல்ட் தான். ஆனால் இருந்தாலும் பகவான் அவரோட சந்தோஷத்துக்காக நம்ம ஏற்றுக்கும் பொழுது இது லேட்டர் இது சந்தோஷம் கொடுக்கும். எப்படி ஒரு பையன் யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட்டு வாங்கணுன்னா அவன் டிவி பார்க்கக்கூடாது, மொபைல் பார்க்கக்கூடாது, நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவான். அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுனால ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஆனால் அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும். ஸோ எல்லோரும் வெயிட் பண்ணுறாங்க, நீங்களாம் வெயிட் பண்ணுறீங்க. டெஃபினெட்லி இதுக்கு ரிசல்ட் இருக்குது. இது போக போக தெரியும். ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும், ஆனால் இந்த ஸ்வீட்னஸ் குறையாது. அதுதான் இன்னும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். இந்த ஸ்வீட்னஸ் குறையாது. ஆன்மீகமான ஸ்வீட்னஸ் என்றைக்கும் குறையாது. ஆனால் பௌதீகமான ஸ்வீட்னஸ் குறைஞ்சிடும், இன்ஸ்டண்ட்டாக குறைஞ்சிடும். ஆனால் இது குறையாது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் மீட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு மூல காரணம் ஸ்ரீல பிரபுபாத், எங்களோட ஆச்சாரியர். ஸோ அவருக்கு நன்றி சொல்லணும். நாளைக்கு நந்தோத்சவ், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் ராத்திரி வேலை தான் தோன்றினார். ஆனால் அதுக்கு நந்த மகாராஜ் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தான் மத்தியானந்த விருந்தெல்லாம் கொடுத்தாங்க. நாமளும் நாளைக்கு மத்தியானந்த விருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க. நாளைக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதோட அப்பியரன்ஸ் டே, தோன்றி தினம் ஆச்சாரியர். ஸோ நாளைக்கும் வாங்க. நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஆரத்தி, ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு அபிஷேகம் இருக்குது, நந்தோத்சவம் இருக்குது. ஸோ இது நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்கும்னா, இது
இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ண என்ன ஆகும்னா நாம் கிருஷ்ண லீலாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இது நடக்கும் ஆக்சுவலி. இது ஏதோ ஆர்டினரியாக திங்க் பண்ண வேணாம். அந்த கிருஷ்ண லீலா கேட்க ஒன் ஃபைன் டே நாம் அந்த லீலாக்குள்ளே இருப்போம். இது விருந்தாவனத்தில் குசும சரோவர் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. சில பேர் போயிருப்பீங்க. அங்கே உத்தவர் கிருஷ்ணரோட ஒய்ஃபுக்கெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பேசினார். அவர் பாகவதம் பேசினார், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸ்பெஷலாக பேசினார். அவங்க 16,108 ஒய்ஃப். அவங்க ஃபஸ்ட்டு உத்தவர் பேசுகிறது கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன ஆச்சுன்னா உத்தவர் சொல்கிறது பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்களாம். அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா இவங்களும் அந்த லீலாக்குள்ளே இருக்காங்க. இவங்களும் அந்த லீலாவில் இருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க லீலாவில். இது பிருந்தாவனத்தில் நடந்தது. ஸோ நாமளும் இந்த லைக் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த லீலாலையும் கலந்துக்குவாங்க. இது நடக்கும். இது பாகவத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. பாகவத்தில் பிரபுபாத் எழுதுகிறார். இது கடைசினா இவங்க கிருஷ்ண லீலாவில் கலந்துக்குவாங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலாவில் கலந்துக்குவாங்க. ஸோ இந்த வெயிட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் ஒர்த் வெயிட்டிங். ஸோ இங்கே நான் ஸ்டாப் பண்ணுறேன். திங்க் டைம் அப். ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தாத் சத். ஸோ 11:30 ஏதாவது கொஷன்ஸ் ஜென்ரலாக இருந்தால் கேட்கலாம். உங்களோட கேள்விகள் இருந்தால் கையை உயர்த்துங்க. ओके. श्री श्री राधा रास बिहारी की जय. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गो प्रेमानंदे. இப்போ மகாரதி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தொடர்ந்து இப்போ மகாரதி தொடர்ந்து ஏகாதசி பிரசாதம். அனுகல்ப பிரசாதம். நாளை